היית מזמין פלסטיני או ערבי? רגע. לליל הסדר, לארוחת שבת. יום כיפור. Yom Kippur is different. I don't have problem with that. My ex-friend is Arabic, Muslimi. I think all of us, we are human. We need to live together. That's all. Ex-friend, you mean boyfriend? Yes, my ex-boyfriend. Muslim Arab lives in He's Israel? live in Jaffa. He's a Muslimi Arabic. I'm Jewish. Yeah. Before that I live in my family is, it's like with a kippah. Yeah. Would you invite him for Shabbat? Yes. Yeah, still? It's my home, my Oh parents. yeah, so did you invite him to your parents' house? Yes. Ah. My parents, my little sister. And they accepted him? Yes. Yeah. Because they already got over the gay thing, now they have to get over the Arab thing? Sorry, my own joke. It's okay. All of us we are human, so why not? And why did you break up? Sorry. personal. It was many years ago. היית מזמין מישהו פלסטיני או ערבי אליך הביתה נפלת על הביטוי. לחג או שבת או... לא. למה לא? ייצור מתח. מה? ייצור מתח. למה זה יצור מתח? אתה מכיר? עזוב, אני לא מעוניין. לא. אם זה הנושא הזה, עזוב. כן, אנחנו פחות בקטע של BTS. כן, עזוב. היית, נגיד שיש לך חבר פלסטיני או ערבי, היית מזמין אותו לשבת או לחג או משהו? אני בדרך כלל לא מזמין הביתה, זה לא משנה. נגיד, אם... כן, אם הוא חבר טוב, כן. אתה אם הוא מוכן? חבר טוב, כן. אם הוא חבר טוב, כן, לא מישהו מהרחוב. כן, הייתי מזמין. נגיד שהיה לך ידידה פלסטינית או ערבייה. היית מזמין אותה הביתה, נגיד, לשבת או ליל הסדר? יש לי, וכן. אוקיי, אז עשית? לא הזמנתי אותה כי היא לא כל כך מתחברת, יש להם חגים אחרים, אבל כן, אנחנו יוצאות מבלות. נגיד שהיא רוצה החוויה של ליל הסדר. בכיף. מאיפה היא? כאילו, מאיזה אזור? היא כפר קאסם, מאיפה מכירים? סתם? מהסוסים, אני רוכבת. יפה. For like a holiday, Chag or Leil HaSeder or for Shabbat, would you invite somebody who is Arab Israeli to your house or somebody who's Palestinian? Someone you know, not just a person on the street. Yeah, sure. Yeah? Sure, I will. Okay. Because it comes down to it, we're all people. Most of the people just want to live, raise their children. That's what most people that I know that I work with would want to. So I, of course, wouldn't have a problem to do that. היית מזמין פלסטיני לשבת או לחג אצלך בבית? אצלי בבית? לא. מישהו שאתה מכיר, לא... איכשהו יש לך איזה חבר פלסטיני, לא יודע איך אתה מוצא את זה, בסדר. היית מזמין אותו לשבת. יש לנו איזה חבר של המשפחה, הוא קבלן. הוא גר בשטחים, פלסטיני. אוקיי. והרבה פעמים הזמנו אותו לסוכה אצלנו, שיבוא לאכול וזה, לבקר. הוא אוכל אצלכם? אוכל, כן. אבל היית מזמין אותו לשבת? להבין מה זה להיות יהודי. אני לא חושב שיש בזה כאילו עניין, יש בזה מטרה. זה לא ישנה אצלו משהו, זה לא יעשה לו משהו מיוחד. אוקיי. אז כנראה שלא, אם נכון, לא היית עושה את זה. Okay. You invited a Palestinian for a holiday, Shabbat? Yeah, for sure. Have you ever? No, I doubt that I've ever met a Palestinian person. Maybe. Well, you're surrounded by Arab Israelis. They're included in this. Included. Yeah. What do you mean? As Palestinians? Yeah. Oh yeah. So yeah. They for consider themselves Palestinians. So. Yeah. So sure. Have you ever invited an Arab to your house for a meal? No. Why haven't you? You should. Because I don't have any Arab friends. We'll work on that. Yeah. I mean, I've encountered obviously a lot of Arabic Israelim, Israeli Arabs, but I don't have like a close friend which is Arab. Okay. Now you said you come from a religious background. Yeah. Would your parents invite somebody to like Leil HaSeder? Yeah, for sure.
rather consider themselves more of like on the left side of the Oh, even though they're religious. yeah. Okay. So yeah, for sure. I'm actually we're What? You're more right wing. You were gonna say? no. I'm we have the election coming up, so I'm voting for what's called Shima Mishutefet, which is Balad Chadash represent like. So you're voting for them, Yeah. but you haven't had them to your house yet. Just a technicality in my part. I mean, I wouldn't invite a stranger to my house, so it's more about that than anything else. But yeah. נגיד שיש לך חבר פלסטיני, היית מזמין אותו לשבת או ליל הסדר או משהו כזה? למה לא? כן, מהצד, כן, למה לא? מישהו אחר? מה זה מישהו אחר? מישהו אחר, איפה? באיזה מקום? אתה מכיר אותו מהעבודה, נגיד. מהעבודה? מהעבודה, אתה עובד עם מישהו ערבי. היית מזמין אותו לשבת? כן. ליל הסדר גם? כן, למה מה לא? יבוא ליל הסדר? נגיד שהוא כן. אני נגיד. הייתי מזמין אותו, כן. הבעיה היא בליל הסדר שהברכות וכל הזה, זה לא נעים לשמוע את זה. למה? אתה יודע, יציאת מצרים... אולי זה יעניין אותו. הייתה לי מוסלמית אצלי בקנדה, כן. שהיא חשבה שזה מאוד מעניין. אבל אתה יודע, זה סיפור כאילו לא נחמד. בגלל המצרים כאילו? כן. בגלל בדיוק. שאלוהים הרג את הבני הבכור של המצרים? בדיוק. נו, זה לא נעים. זה אבל לפני בעיקרון 3,000 למה לא? שנה. אני הייתי מזמין, למה לא? איזה שאלה? מישהו אחר רוצה להגיב? שאלה שנייה. הוא שמאלני. מה? הוא שמאלני. אני לא שמאלני, אני ציוני, אני לא שמאלני. זה למה... אז אתה לא שמאלני. לא, חס וחלילה, אל תסכים. היית מזמין ערבי אליך הביתה? לא. למה? שהוא ערבי. אז מה? זה סיבה? אם אתה שומע שמוסלמי לא מוכן שיהודי ייכנס בבית שלו, אתה מסכים עם זה? אתה לא חושב שזה גזענות? כן, לא. אז מה ההבדל? אתה היית מוכן לבוא אליו? כן, תלוי מי. ברור שתלוי מי, אבל כן. מה שאני עניתי לך, אתה אני אשאל אותך בגלל זה שאלה שאלתי אחרת. חבר. אתה מוכן היום להיכנס לעזה ולהגיד שאתה... עזה לא, ברור שלא. למה לא? ברור שלא, הם שונאים אותנו. אוקיי, אז אתה בעצם ענית על מה שהוא אמר לך. אבל אתה שונא? אני לא שונא. אז ערבי יכול להיכנס בבית שלך. אליי? אתה שונא? אתה שונא. אוקיי, מה אני אגיד לך? בסדר. תשמע, אני חייב להגיד לך שמה שיש אצלנו יש אצלהם, זה אותו דבר. אותו דבר. אצלהם יש קיצוניים, אצלנו יש קיצוניים. אצלהם יש טובים, אצלנו יש טובים. זה בכל מקום אותו דבר. רק אין לימוד 40 שנה מתחת לכלא. מה? הוא תשאל אותו, הוא יענה. לא שמעתי. רק אין אמונה בהם 40 שנה מתחת לכלא. לא הבנתי מילה. רק אין אמונה בהם 40 שנה מתחת לכלא. אוקיי. עדיין לא. טוב, בסדר. טוב, מאיפה אתם? שמע, אם הוא מכבד אותי, אני אכבד אותו. ככה זה העולם. זה הכל, אני מאמין בזה. אם הוא יכבד אותי, אני אכבד אותו. אבל אם הוא יעשה לי משהו שאני מרגיש שהוא עושה לי רע, אני מדבר על חברים, אני לא מדבר על... כן, למה לא? למה לא? אתה מבין? אם הוא יהיה באמת חבר אמיתי, למה לא? ישנו את זה הרבה. אם היה לכם חבר פלסטיני או ערבי והיה ליל הסדר, הייתם מזמינים אותו או אותה לליל הסדר? בידיעה שהוא חבר. כן, חבר. לא סתם מישהו ברחוב. חבר. ליל הסדר? ליל הסדר. למה אתה חושב כל כך הרבה? אני אגיד לך למה אני חושב. כן. יש לי פועלים ערבים, יש לי חברים ערבים, אבל אני לא חושב שלליל הסדר זה מכבד את המעמד. ככה בכל אופן, כמו שאני מאמין שאותי הוא לא היה מזמין בחג שלו למסגד או לבית שלו, זה חג דתי, צריך להתייחס אליו ככה. אני לא חושב שהייתי מזמין אותו, אבל לא ממקום גזעני, אלא ממקום של זה חג שלנו, וכך הוא צריך להישאר. אוקיי, אני הייתי אומר שזה גזעני, אבל בסדר, נו. אתה חושב שזה גזעני? יש בזה משהו, כן. למה? לא יודע. כי בגלל שהוא לא יהודי, כאילו... אז מה? אם זה היה מישהו משוודיה. אבל אני לא הייתי נעלב ולא הייתי לוקח את זה למקום גזעני שחבר שלי, שהוא ערבי, חבר שהוא ערבי,
לא היה מזמין אותי. נגיד לעיד אל לאפטר אדחא. או עיד אל אדחא. לא הייתי אני נעלב. אשאל אותם גם, אל תדאג. אני לא הייתי נעלב מזה. הייתי אני לא- מזמין אותו לשתות כוס קפה בבית, כן. משהו כזה? כן, בטח. אני יושב לא אצלהם, מה זה? כאילו, אם זה לא- אני יושב זה לא אם אצלהם הוא ושותה יזמין קפה אותו, והם ישתו אצלי. הוא מזמין אותם. יש לי עובדים, יש לי לו חברים. עובדים של רק לא שנים, לך. חברים אני של לא חושב שנים. אבל שזה ממקום והוא של... מזמין אותם אלינו הביתה, אני לא חושב שזה בוודאי. ממקום גזעני. אני חושבת שברמת היהדות עצמה, שהחג הוא משהו מאוד אישי שלנו כיהודים, גם לא ממקום אחר, אולי לא גם היה נוח להיות איתנו בתוך העולם שלנו. אבל ביום יום, האם כן. יש משהו ביהדות שכדאי להזמין את האחר לליל הסדר? בוודאי. יהודי? כן. כן, יש. בוודאי, יש קודם כל כזה. ביהדות יש את הקבלת להזמין. אורחים, בוודאי יש, למה ובוודאי. לא? אני מקבל את זה, אבל זה לא מחייב שזה יהיה בחג, קבלת אורחים. הכנסת האורחים ביהדות, וגם במה שאנחנו חושבים כזוג, בטח שהכנסת אורחים זה דבר מבורך, אבל תלוי מתי. אני חוזר ואומר שאני חושב שגם אם היה לי חבר אמריקאי שהוא נוצרי, לליל הסדר לא הייתי מזמין אותו. ודאי וודאי שהייתי מזמין אותו אליי הביתה לאכול ולשתות ולהיות חבר ולהתארח מתי שהוא רוצה. לחג שהוא עם סממנים יהודים, פחות הייתי מזמין אותו. פחות גם להביך אותו, אני חושב. להביך? כן. ומה אם הם רוצים? זה משהו מתעניין. זה משהו אחר. זה משהו אחר, אבל משהו אחר, זה אני כמו שמישהו מניסיון... יגיד, אני נורא רוצה לראות את המימונה. כן, כן, נכון. אני רק 35 שנה עובד עם ערבים, רק. ואני בטוח שאם הייתי מזמין אותו גם הוא לא היה בא. כמו שאם הוא היה מזמין אותי לחג שלהם לאכול מתוך כבוד, אבל אתה לא הייתי יודע בא. למה, יש סיבה. כי אצל מוסלמים אומרים לא, זה ההפך, סליחה. ההפך, זה זה אצלנו. ההפך. אנחנו לא, אוכלים לא, לנו- אסור לנו- לישון אצל היהודי, אבל מותר לאכול אצל יהודי. נהפוך הוא, אצלנו הם מבינים שהכשרות... כן, אז זה מותר, כן, סליחה, התבלבלתי. זה יותר כן. מאצלהם, הם מבינים שהכשרות אצלנו היא הכי מחמירה. הם לא יאכלו אצל נוצרים, אבל אצלנו ודאי שהם יאכלו. אנחנו, מי ששומר כשרות, לא יכול לאכול אצלהם. אם זה מתוך כשרות. אבל אני חוזר ואני מדגיש, לא מתוך גזענות. תזכור להדגיש את זה. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.